नमस्ते यहाँहरू सबैमा। मेरो नाम चाहिँ कुणाल बुढाथोकी। म क्लास 9 बाट प्रमोट भएर क्लास 10 पुगेको एउटा स्टुडेन्ट हो सूर्योदय इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट। अनि म चाहिँ रिसेन्टली नेपाल आएर है यो संस्कारदीप शिक्षालय एउटा ट्युसन सेन्टरमा जोइन भएको एउटा स्टुडेन्ट हो। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई संस्कारदीप शिक्षालय आएर लाइफमा कस्तो के इम्प्याक्ट है कस्तो के एडभान्टेजेस भयो भन्ने कुराहरूलाई रिगार्डिङ तपाईँहरूलाई सानो एउटा रिभ्यू दिनेछु। वेल, मैले जसरी तपाईँहरूलाई अगाडि भनिसकेको छु कि आम अ स्टुडेन्ट फ्रम सेन्ट अगस्टिन स्कुल कालिम्पोङ। अनि दिस इयर ओन्ली आई केम हियर टु नेपाल सूर्योदय इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल। जसरी मैले सूर्योदय जोइन गरेँ नि त्यसरी नै आई जोइन संस्कारदीप शिक्षालय। अनि संस्कारदीप शिक्षालय चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसलाई चाहिँ एउटा सेन्टर मात्रै भनेर रिगार्ड गर्न सकिँदैन। इट्स अ सेकेन्ड होम फर मी। यहाँनिर टिचर्स है फ्रम भेरियस ब्याकग्राउन्ड दे कम फ्रम टिचर्स, दे आर हाइली क्वालिफाइड, dignified about the studies. When I was studying there, I was very weak in mathematics, other subjects too, but yeah, very weak in mathematics. Okay, I used to try a lot in mathematics, but I could not score good marks. But Deepa, she was with me all the time, and she helped me to to score good marks in my examination. I was not able to score good marks as I came here at very first, okay, but slowly I went off increasing my marks, and this final term I was able to score good marks in my mathematics, which I think it's a good impact, and I'm very happy. So that's how Sanskardip played a vital role in my life. And Sanskardip is not just a platform which helps you in your academic session, but also helps you in different outer curriculum activities. It gives you offer to control many other, like we can play basketball here, we can interact with people from other sectors like agriculture sectors. People, they come here, they visit, so we can interact them, which I think helps us in our day-to-day life. About the extracurriculum activities that were given over here at Sanskardip Shikshalaya. Sanskardip Shikshalaya gives us a lot of facilities regarding the programs. Like last time we had laws about social medias, how should we use, because cyber crimes are growing very much over here at Nepal. So there were some people from outside who gave us a brief introduction but was very useful in our life. Likewise, we had health camp where people from different places, they were called and they were given the message of our awareness. Okay, like, okay, by the way, I'm also a student who joined Sanskardip when it was first opened over here. So as I came over here, I could see very less number of faces, I mean students. So students from different schools, different background, I could see later the students, they were interested to come here. So right now we have quite large number of students. Well, संस्कारदीपले चाहिँ धेरै चिजहरू दिन्छ, बेस्ट पार्ट्सहरू धेरै छ संस्कारदीपको। अनि amongst them there are many which I'm going to share today. बास्केटबल एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी हो जसमा चाहिँ संस्कारदीपले है हामी स्टुडेन्ट्सको लाइफमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ। अब जसरी एउटा स्टडिज मात्रै नभएर स्टुडेन्टलाई रिफ्रेसमेन्टदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्था गरिएको छ यहाँ चाहिँ। अनि संस्कारदीपले बास्केटबलले गर्दा चाहिँ मलाई लाइफमा मात्रै नभएर मेरो हेल्थमा पनि राम्रो एउटा इम्प्याक्ट ल्याएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी नै यहाँनिर चाहिँ मन्थली इभ्यालुएसन पनि हुन्छ। लाइक इफ आम गोइङ फर अ टेस्ट, आज स्कुलमा चाहिँ टेस्ट छ भने मेरो आई एम अलरेडी हियर विथ माई मार्क्स। आई विल नो क्या कति ल्याउन सक्छु होला त आज मैले स्कुलमा। यहाँ मैले टेस्ट गरेको छु नि त, मैले कति ल्याउन सक्छु त्यो चाहिँ आई क्यान ह्याभ ओभर हियर। अनि टिचर्स भेरी फ्रेन्डली, अफ कोर्स दे आर लाइक दिदी दादाज एन्ड अल। अनि बाई द वे, from my perspective, this I'm sharing you, we over here, mostly I come over here every time whenever there is holiday. Like right now it's a holiday, right? It's academic session is over here at Nepal, but I get over here
extra chances. Whole day I come here, I sit with my teachers, I interact with them, I play with them, I try to learn something new. Okay, I'll try to learn something new which brings good impression to my life as well as my family. अनि टिचर्सहरूले मलाई एकदम साथ दिनुहुन्छ जतिखेर भने पनि। म चाहिँ स्पेसली यहाँनिर एउटा स्पेसल क्लासको लागि भनेर आउँछु है। एक्लै भए पनि मिसले चाहिँ मलाई 4-5 घन्टै हुन्छ, अब जति भयो भने मिसले जति सक्नुहुन्छ मलाई पढाइदिनुहुन्छ। अनि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल माई टिचर्स हियर एट संस्कारदीप शिक्षालय। स्टडी सेसनहरूको बिचमा ब्रेक पनि हुने गर्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ रिफ्रेसमेन्टहरूदेखि लिएर नन एकाडेमिक्स बुक्स, स्टोरी बुक्स है, त्यस्तोहरू पनि राखिएको छ। अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले पढेर टाइम युटिलाइज गर्न पनि सकिन्छ। इट्स नट जस्ट अबाउट एउटा स्पेसिफिक पिरियडको लागि ट्युसन आएर पढ्ने मात्रै चाहिँ होइन। अब त्यो आफ्नो पर्सपेक्टिभ अनुसारले पनि हुन्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई आएर चाहिँ एक्स्ट्रा नन एकाडेमिक बुक्सहरू पढेर ल्याङ्ग्वेजहरू अलिकति स्ट्रङ बनाउनु मन छ भने चाहिँ त्यो पनि सकिन्छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ है यसरी सानो क्लासदेखि ठुलो क्लास 12सम्म नै तपाईँले आएर चाहिँ आफ्नो स्टडिज ट्युसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मन्थली बेसिसमा एउटा प्रोफेसनल कुनै एउटा सेक्टरबाट मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ, एउटा प्रोफेसनलै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। अनि त्यहाँबाट पनि तपाईँले केही नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, लाइफमा युटिलाइज गरेर एउटा राइट पाथ पनि चुज गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफको आउने दिनहरूमा एउटा राइट पाथ दिन्छ भन्ने पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ विकमा वान्स दे कम ओभर हियर। अनि त्यसरी नै आई बिङ द स्टुडेन्ट, मैले चाहिँ स्टार्टिङमा जोइन गरेको भएकोले तपाईँहरूलाई पनि आई हाइली रेकमेन्ड यु टु जोइन संस्कारदीप। सानो बालबालिकादेखि लिएर ठुलो क्लास 11-12 योपालि बोर्ड्स दिने एससी स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि यहाँ ल्याएर एउटा राम्रो गाइडेन्स दिने टिचरहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा बिगिनर हो, यो ट्युसन जोइन गरेको एउटा स्टुडेन्ट भएकोले म आफूलाई पनि एउटा प्रुफ राख्न चाहन्छु कि संस्कारदीप इज वान अफ द ग्रेट प्लेटफर्म फर अ स्टुडेन्ट टु डु एक्स्ट्रा गुड इन स्टडिज अनि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज। थ्याङ्क यू।